أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ورحمة الله رب العالمين. اے دل تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، اے دل تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا۔ ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ مجھ پر، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ مجھ پر، ذکر چاہے تجا بولنے والا تیرا۔ یہ میرے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے ان طبقات علماء کی موجودگی میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زبان پر فرماتے ہیں۔ آمین آمین۔ آئیے ہم اور آپ سب خدمت کی جاریوں میں آرام فرمانے آنے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بارے سیدنا شفیع محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ محبت ہی کا جواب ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے گھر بار دکان فیکٹری وغیرہ بناتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کا سامیانہ بنا دیا، جس کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کا فرش بنا دیا، جس کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کی انجمن کو بنا دیا، جس کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند میں چاندنی پیدا کر دی، جس کے خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج میں روشنی پیدا کر دی، جس کے خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا میں روانی پیدا کر دی، جس کے خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرما دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لولا کہ محمد خلقنا، اے آدم اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے، آدم نے کبھی نہ پیدا کیا۔ آدم فرماتے ہیں زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و جمع تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے بھائی سب سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں سورہ الانعام اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، اپنے بیٹے سے محبت کرو۔ جب بات آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، جب بات آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دنیا کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے تو تم کو تمہارے اوپر فرض یہ ہے کہ تم اپنی ساری دنیا کی محبت کو، اپنے اولاد کی محبت کو، اپنے باپ کی محبت کو، اپنے گھر بار کی محبت کو، اپنے رشتے دار کی محبت کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون حوائیہ من والدہ وولدہ ونبی الناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، تمام
रिश्तेदारों को जिससे वो मोहब्बत करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कुर्बान न करे। मोहम्मद की मोहब्बत है दीन है की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस आयत का शान नुज़ूल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस आयत का नुज़ूल कब हुआ, क्यों नाज़िल हुई? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन अशरफ के पास गए, उसको इस्लाम की दावत दी। काब बिन अशरफ ने कहा ना मौलाना वाहिबाहू, हम लोग अल्लाह तबारक तआला के बेटे, अल्लाह तबारक तआला के प्यारे हैं। जैसे ही अल्लाह तबारक तआला जैसे ही काब बिन अशरफ ने ये अल्फाज अदा किए हैं अपनी ज़बान से, अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया और कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम सुना दो जाके, जो लोग गली गली घूमकर जो दावा करते हैं तौहीद का दावा करते हैं और तौहीद की आड़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर देते हैं, उनको सुनाओ जाके, उनको बताओ जाके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं वो लोग तब तक मुसलमान नहीं हो सकते हैं जब तक वो अल्लाह तबारक तआला के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बख्शी ना करें। अल्लाह तबारक तआला उनको अपना महबूब नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान काबे में नहीं है, ईमान किताबों में नहीं है, कसम खुदा के ईमान मुसलमान कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी हज़रत ज़ुल्खैसा इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, उनको तैयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कयामत कब आएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने कयामत की तैयारी क्या की है? तो यमानी फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने लिए नमाजों को बहुत ज्यादा सख्तियां नहीं बनाया है, कोई रोजों की बहुत ज्यादा कदर नहीं है, कोई अमल सालिह नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल के अंदर जो भी है वो आप और अल्लाह तआला की मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए यमानी सुनो, तुम दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ। फरमाते हैं जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, सहाबे किराम के अंदर खुशी की एक लहर हो जाती है। आज से पहले कितने से पहले कभी इस कदर सहाबे किराम खुश नहीं हुए थे जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज अदा किए कि तुम दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत करते हो, कल क़यामत के दिन मेरे साथ उठाए जाओ। इसी में हो अगर काम तो बिल्कुल नाम है। इब्तिदाई दौर था इस्लाम का, चंद ही मुसलमान हुए थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में काबे के पास खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। कुफार मुशरिकीन ने मारना शुरू किया, जितना मारने का सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये बेहोश हो गए हैं। सुनो, गली गली चौराहों पर दर्द देने वाला सुनो, ईमान किसको कहा जाता है, मोहब्बत क्या है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला बेहोश हो गए हैं। जब उनकी मां को उठाती है, अरे 5 मिनट हो गए। कुछ नहीं पूछते मेरा हाल क्या है, मेरी तबीयत कैसी है, अपनी हक नहीं पूछते, अपनी औलाद नहीं पूछते हैं। जैसे ही आँख खुलती है, होश में आते हैं, पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? मोहम्मद की मोहब्बत ही है की शक्ति है। मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबे किराम थे, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वसीयत की जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रखना जाके और कहना लगे तुम्हारा महबूब, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ आया है, तुम्हारे पास बैठने के लिए आया है। अगर अंदर से जवाब आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन कर देना। अगर कोई जवाब ना आए तो आप कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देना जाके। साथ जब नबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है, उनको दफनाया जाता है और दफनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के ऊपर रखा जाता है। और जैसे ही दरवाजे के ऊपर रखकर साहब कहते हैं कि ये अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर तुम आपके पास लेटने के लिए आए हैं। अंदर से आवाज आती है उस हबीब को मेरे हबीब मेरे साथ जो लाके कर दो, हबीब को सिद्दीक़ अकबर को मेरे कदमों में सुला दो। इसी को मोहब्बत कहा जाता है। इस दुनिया के अंदर मोहब्बत नाम है ताज़ीम का। जब तक ताज़ीम नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनो, अपनी नजरों को नीची कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर अंगूठे चूमने को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के ऊपर लाइट डालने को छीन आकर के कहते कहाँ लिखा, कहाँ सहाबे किराम ने कहा है।
वही हैं, वही लोग मुनाफिक हैं जो सरकार के दौर के अंदर साहबे कराम के दौर के अंदर मुनाफिक थे। वो कसरत से नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे। और क्या करते थे, कुफाराने कुरैश के पास जाते, जब तक ईसानी कुरैश के पास जाते थे, कहा यार हम सरदार, हम तुम्हारे साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और हम आपके साथ। इन्हीं को मुनाफिक का मुनाफिक कहा जाता है, जो लोग कसरत से नमाज पढ़ते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो मुंह को फेर लेते हैं। ना उधर हमने उलमाए किराम से सुना है, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर खुश हो जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर खुश हो जाते हैं, मर जाते हैं, जब उनका मामला जन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में उनको भेज दिया जाएगा। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ते हैं, उनको जहन्नम में भेज दिया जाएगा। मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसीलिए हम मिलाद मनाते हैं। और मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि मिलाद हम बेटियों को मनाना चाहिए जो है जिंदा दफन कर दी जाती है। मिलाद उन माओ को बनाना चाहिए जो गले के अंदर पट्टा डाल के बाजारों के अंदर बेवा औरत को वो उरूज मिल जाता है, वो बुलंदी मिल जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले नहीं थी, इसीलिए जो है हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ऊपर गली गली चर्चा करते हैं, गली गली हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गाते हैं। और हम लोग ये नहीं कहते हैं, कहते हैं इसलिए हमको ज़हन जो दिया है वो तो बरेली के इमाम ने दिया है। हसरत डालेंगे हम पैदा इसलिए मौला की तो हमारा सनद दिखाई। ये एहसान है हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को कुरान और हदीस के अंदर ढूंढते हैं, सुनो कुरान फरमाता है वामा बिनीम की रब्बी का फहदिस, उनकी रब नेमत की नेमत का खूब चर्चा करो। और फरमाता है फज़कुर नेमत अल्लाहि अलैकुम, याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमतें। कुरान की बात आगे होते याद कौन सी जो अल्लाह की नेमतें हैं, हर तरफ को जिधर देखो नजरें उठा के देखो रब की नेमतें हैं। हम किसके ऊपर चर्चा करें? बुखारी के अंदर हदीस है, सबसे बड़ी नेमत हमारे नजदीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब चर्चा करेंगे, एहसान बताएंगे, हम पर एहसान हुआ है, अल्लाह तबारक ताला ने एहसान किया, हमको हाथ दिए, एहसान नहीं जताया है, चलने के लिए पैर दिए हैं, एहसान नहीं जताया है, देखने के लिए आंख दी है, एहसान नहीं जताया है, बोलने के लिए ज़बान दी है, एहसान नहीं जताया है। मगर अल्लाह तबारक ताला जब अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजता है तो फरमाता है हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेज दिया। तारीफ है पढ़ने वाला था, वही आए बड़ी वामा बिनीम की रब्बी का फहदिस, कि अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। वो वक्त के इमाम अल्लामा बुखरी के पास गया, कहा कि हुजूर की रब की नेमत का कितना चर्चा किया जाए, कहाँ तक चर्चा किया जाए। और इमाम बुखरी कौन है? उलमा बैठे हुए इमाम बुखरी को अपने वक्त के बहुत जलील उन्होंने हैं, बहुत बड़े शायर हैं, नए नए कैसे कैसे कसीदे अरबी के अंदर लिख दिए हैं। उन्होंने एक कसीदा लिखा था जिसको आज कसीदा खुदा के नाम से जो है वो हासिल है। वो बीमार थे, 12 साल से बिस्तरे अदालत के पकड़े हुए थे, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सारे हकीमों ने लाइलाज कर दिया था। और जो बंदे पाक की गीत की जो याद थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल के बाद 500 साल के लोग के हैं, वो बीमार थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बिस्तरे अदालत के ऊपर एक कसीदा लिखना शुरू कर देते हैं, जिसको कसीदा बुर्दा कहा जाता है। जब वो कसीदा मुकम्मल हो जाता है तो रात जो है उनके नींद आ जाती है, और नींद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वाब नबी पाक तशरीफ ले आते हैं, उनके ख्वाब में नबी पाक तशरीफ ले आते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कसीदा सुना और कसीदा होकर इतना खुश हुए कि अपना जवाब दहन फारिज किया, जगह के ऊपर लगाया, वो सही हो गए हैं और खुश होकर उनको इजाजत दी है। वही दूसरी जो है उनके पास वो सारी गया, कहा कि रब की नमूने पास की कितनी चर्चा करना चाहिए, कहाँ तक बात करनी चाहिए। तो इमाम दूसरी कहते हैं कि जो तुम नबी पाक को खुदा और खुदा का बेटा ना कहना, बाकी जो जायज अल्फाज जो अल्फाज हो उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसी की जब नजर अल्लाह दूसरी की इस वाक़े के ऊपर नजर आ हज़रत की पड़ती है तो अल्लाह खुदा उठते हैं, सर्वर कहूं कि मालिक को मौला को लेकिन जो इस पे कर दिया खाली का बंदा
سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن زبان سبحان اس سے کر دیا. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں سبحان عربی کے اندر بات کو کہتے ہیں ناک کو نہیں کہتے. کسی کے اندر مجال نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کو ختم کر دے. ناک کو ختم کرنا تبھی ممکن ہے جب اللہ کے ذات کو مٹا دیا جائے. اس لیے کہ اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کبھی کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ واجب الوجود ہے. جب رب باقی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا فرشتے ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ جب تک تو ہمارا جب تک جو ہے رب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا. اور جو لوگ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لگے رہیں, وہ پوری زندگی لگے رہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نسلوں کو بڑھائے, قیامت آ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں مٹا جتنے ہیں مٹائیں گے آتا دے گے نہ مٹا ہے نہ کبھی چکا دے رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ باقی ہے. جب تک رب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا. اور ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر چکے. ہماری کیا حیثیت ہے, نوری صاحب کی کیا حیثیت ہے, عالم صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف اور توصیف کریں. علامہ جامی نے کہا تھا اگر پوری دنیا کے درخت کو قلم بنا لیا جائے, پوری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا لیا جائے اور پوری دنیا کی زمین کو کاغذ بنا لیا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کر کے بیٹھے تو کتنا سمجھ کے یہیں پر آ جاتا ہے. ہزار بار کا شوین دہن دہن کا اولاد منہ سلام کتن کا مار دیا. اگر ہم اپنی زبان کو اپنی زبان کو مجھ کو امر جیسی خوشبو سے دھو لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے ہمارے لیے بے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ تب تک جو ہے میرے قریب نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم بوسی نہ کریں. اب وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں پھر ان کو یہ دعوے کی ضرورت نہیں, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں. رب فرماتا ہے یہ دیکھو بیٹا ہم خود کو دوست بنا لیں. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ایک عورت تھی جنگ احد کے دور میں, ان کی جنگ احد میں اس کے 3 لوگ شامل تھے اس جنگ کے اندر. ایک بھائی تھا, ایک بیٹا تھا, ایک باپ تھا. اور دنیا کے اندر انہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جنگ احد کے اندر ایک جو ہے شیطان نے گولا پھیلا دی, کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے. وہ عورت اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور دوڑتی ہوئی میدان کارزار کی طرف چلتی ہے. کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. کہا یہ نہ بتاؤ میرا بیٹا شہید ہوا ہے. کہا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. آگے بڑھتی ہے, کسی نے آگے خبر دی ہے کہ تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا ہے. کہا یہ نہ بتاؤ میرا باپ شہید ہو گیا ہے. یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. پھر آگے بڑھتی ہے, کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کہا یہ نہ بتاؤ میرا بھائی شہید ہوا ہے. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. سارے جانے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے. تو عورت نے کہا یہ سارے کرام آپ سب بولتے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے لے چلو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کو لے جایا گیا, کہا کلو مندی ہوتی ہے آپ سلامت ہے تو ساری چیزیں آپ سلامت ہیں تو پوری زندگی سلامت ہے. آج جو لوگ درس دیتے پھرتے ہیں گلی گلی نماز حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت اسلام بنا دیں گے. ایمان الگ ہے, اسلام الگ ہے, دونوں مل جل کے کرتے ہیں. اگر صرف نماز لے کے چلو گے ایمان مکمل نہیں, اور سرکار کے ساتھ نماز لے کے چلو تو ایمان بھی ممکن, اسلام بھی ممکن. جو لوگ درس دیتے ہیں پھرتے ہیں گلی گلی توحید کا کہ نماز محبت کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ. جہاں دیکھو گلی گلی جو ہے آدمی کی جب سے پھرتے ہیں. بخاری شریف اٹھاؤ, سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب نماز مکمل کر لی تب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو کس چیز نے یہاں پہ آنے سے روکا ہے, اتنی دیر کیوں لگائی. آیا رسول نماز پڑھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا تم نے رب کا فرمان نہیں سنا, رسول تمہیں جب آواز دیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. ایمان یہی ہے کہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے بعد میں نماز ہے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, وہ لوگ
छोड़ें। मोहब्बत तभी है, अदाए महबूब को अपनाना मोहब्बत कहा जाता है। हम गली गली नारा लगाते बिना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज से दूर भागेंगे। मस्जिद से जाने के बाद ये जहन लेके जाओ, हम आज के बाद कभी जो है नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथों को उठाने के लिए हम आज के बाद 5 वक्त नमाज बजमात पढ़ेंगे। नमाज बजमात पढ़ेंगे कि नहीं? और मोहब्बत मेरे दूसरे का हम लोग बेहतरीन उम्मत हैं और लोगों की हिदायत के लिए पैदा करेंगे। हिदायत कैसे होगी? हम जब गुफ्तार में रफ्तार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे, हम जब तक जो है अपना किरदार अपने शक्ल शबाहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बना लेंगे। हम जब चलेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चलेंगे, हम जब बोलेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बोलेंगे। और जब तक हमारे अखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे तभी जो है हमको लोग देख के सीख लेंगे। हमको लोग देख करके दूसरे लोग गैर कौम के लोग फायदा हासिल करेंगे। साहबे कराम के दौर में क्या था? लोग जो है कहते थे, ईसाई कहते थे उस तरह चल जिस तरह मोहम्मद चलते हैं, उस तरह बोल जिस तरह मोहम्मद बोलते हैं, उस तरह बात कर जिस तरह मोहम्मद बात करते हैं, उस तरह अपना अखलाक जिस तरह मेरे पास नमाजों को न छोड़े, अपने किरदार को बना के रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, अपने अखलाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लें। बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करें, किसी के साथ बदतमीजी ना करें, किसी के साथ बेरहमी ना करें। इसलिए सरकार फरमाते हैं उसी के ऊपर रहम किया जाएगा जो लोगों के ऊपर रहम करेगा। और दीन जो है किसी जबरदस्ती का नाम नहीं है। अपना अखलाक संभाले, अपनी समाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करें। जो लोग जो नारे लगाते रहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उनके चेहरे को गुजारी नहीं होती। और आपको बताएं दाढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया इकराम की सुन्नत है। दुनिया से सारी सुन्नतें कोई साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ जाएगी और यही हमारे लिए नूर बन जाएगा। का दाग लेके चले, अंधेरी रात चराग लेके चले, हमारे लिए ही चराग है। और जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर जो है सजा देते हैं, उनके चेहरे पर नूर दिया लगाया जाता है और कल मरने के बाद क़यामत में हमारे लिए नूर बन जाएगा। अल्लाह तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताला पर चलने की तौफीक अता फरमाए, साहबे किराम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको लोगों के साथ सुलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए और नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे। और नियत कर रहे हैं आज के बाद कि हम लोग आज से अपनी दाढ़ी के अंदर